عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں افشوا السلام واقیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم کہنے کو عام کرو، آپس میں ایک دوسروں کو سلام کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے دل میں آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج بہت ہی زیادہ ہے یہ کہ بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسروں کو سلام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر ہم محبت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلائیں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اگر کسی کو ہم کھانا کھلائیں، اگر محبت کے ساتھ اگر ہم کھانا کھلائیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اگر ہمارے اندر بات چیت بند ہے، ہمارے اندر دشمنی قطع تعلق ہے، تو ان تمام کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس، اور راتوں کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سو جائے، جب غافل لوگ سو چکے ہو، جب غافل لوگ سوئے ہوئے ہو، اس وقت میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا، محبت کے ساتھ دوسرے کو کھانا کھلائے گا، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت راتوں کو اٹھ کر کرے گا، تو وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی بوجھ کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی بغض کو ختم کرنے اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم کامل مومن نہیں بنو گے، اور تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم کامل مومن نہیں بنو گے، اور کامل مومن اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو گے۔ اے لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں کہ محبت کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ سلام کو عام کرو، آٹومیٹک تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ اور مذہب اسلام کے اندر یہ تعلیم بھی موجود ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، آٹومیٹک تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم یہ کلمہ مذہب اسلام کے اندر ہی موجود ہے۔ دوسرے دھرم کے اندر، دوسرے مذہب کے اندر کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی نمسکار کہہ رہا ہے، کوئی ٹاٹا بائی بائی کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی کو یاد رکھو، ان الفاظوں سے، ان کلمات سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کلمہ کہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، اور وہ مذہب اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قطع تعلق اس قدر خطرناک ہے، اس قدر بھیانک ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ آج بہت سارے گاؤں کے اندر آپ کو ملیں گے، آج سیمانچل کے گاؤں کے اندر آپ کو ایسا ملیں گے کہ ایک آدمی ایک گھر والے دوسرے گھر والوں کے ساتھ بات چیت بند ہے، ایک گھر والے دوسرے گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے کہ تم ذرا سی بات کو لے کر ایک دوسرے سے قطع تعلق کی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تم بات چیت کرنا بند کر دو، ایک دوسرے کو تم بائیکاٹ کر کے رکھو۔ یاد رکھنا
तकलीफ पहुंची है, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंची है। आए लोगों सुनो मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी इंसान के जानिब से अगर तुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख और तकलीफ पहुंची है, तो 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक की जायज नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा आपको तकलीफ पहुंची है तो 3 दिन तक कतई ताल्लुक कर सकते हो। 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक शरीयत इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिर्रजुलि अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास लयालिन, कि किसी शख्स के लिए हलाल नहीं है, किसी मोमिन के लिए हलाल नहीं है, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है वो अपने मोमिन भाई से, अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा मुनक़ते करे। 3 दिन से ज्यादा ताल्लुकात किस तरह मुनक़ते करे कि यल्तक़ियान, कि वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले, वो दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिले, फयुरिदु हादा व युरिदु हादा, उनमें से एक इधर मुंह फेर ले और दूसरा इधर मुंह फेर ले। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन दोनों में सबसे अच्छा इंसान वो है, उन दोनों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे पहले सलाम कहेगा। मेरे प्यारे साथियों, कितनी बेहतरीन बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि कतई ताल्लुक की जायज नहीं है। कतई ताल्लुक इस कदर खतरनाक चीज है मेरे भाइयों कि इसके होते हुए इंसान चाहे कितना ही इबादत गुजार बन जाए, कितना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, कितना ही सदका तो खैरात करे, कितना ही तहज्जुद पढ़े, रातों में उठ कर कितना ही इबादत कर ले, उसकी इबादत काबुल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उसकी इबादत को उसके मुंह में मार देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए गौर करो और अपने अंदर झांक कर देखो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कतई ताल्लुकी करके रखा है, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करके उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा याद रखो, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदों का अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हफ्ते में 2 दिन पेश किए जाते हैं। लोगों का अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पीर और जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को माफ कर देता है, उस शख्स को बख्श दिया जाता है जो हकीकत में मोमिन होता है और जिसके और उसके भाई के दरमियान कतई ताल्लुकी है, दुश्मनी की बिना पर बातचीत बंद है, दुश्मनों की बिना पर कतई ताल्लुकी है, उसके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतरुकू हादैन हत्ता यफिया, उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से सुलह कर ले, एक दूसरे से आपस में मिल ले। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करने की बात है कि एक दूसरे के साथ रिश्ते को मुनक़ते करने की वजह से, एक दूसरे के साथ रिश्ते को तोड़ने की वजह से हमारी अमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान किसी इंसान से कतई ताल्लुकी करके रखा है, बातचीत बंद करके रखा है, चाहे वो पड़ोसियों के अंदर क्यों ना हो, मोमिन के अंदर क्यों ना हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अंदर क्यों ना हो, अगर कतई ताल्लुकी करके रखा है मेरे भाइयों तो तुम्हारे अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यही बात की जाने इशारा करते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे से मुसलहत कर लो, एक दूसरे से आपस में मिल लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला यबीउ बादुकुम अला बैइ बाद, एक मोमिन दूसरे मोमिन के सौदे पर सौदा ना करे, यानी ये कि भाई किसी चीज को खरीद रहा है, उसका सौदा कर लिया है कि दूसरे मोमिन भाई उसके सौदे के ऊपर जाकर सौदा ना करे, उसकी कीमत से ज्यादा कीमत लगा कर ना खरीदे, क्योंकि ये हराम है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, क्योंकि इससे भी मुआशरे के अंदर मुनाफरत फैलती है, खराबियां फैलती है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, आए लोगों, आए अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई मिलकर रहा करो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो लफ्ज़ भाई के अंदर
अंदर बहुत ही बड़ी नसीहत है, इसके अंदर खैर व भलाई है और खैर व भलाई की तरफ इंसान को उभारते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। आज मुसलमान ये वसूल भूल गए हैं, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का मजा चखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये याद रखो कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल मुस्लिम का जसद वाहिद, मुसलमान ये के जिस्म के मानिंद है। अगर हमारे जिस्म में कहीं पर कोई भी तकलीफ या चोट पहुंच जाए तो पूरे बदन उस चोट को तकलीफ को महसूस करता है। उसी तरह एक मोमिन को दूसरे मोमिन की तरह होना चाहिए। अगर ये कि भाई को तो तकलीफ पहुंचे, ये कि भाई को दुख और दर्द पहुंचे तो दूसरे भाई उसकी तकलीफ को महसूस करे। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही तालीम दी है कि अल मुस्लिमों का जसद वाहिद, बल्कि अल्लाह के रसूल ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आए लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आए लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में ना बंटो, छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंटो, छोटे छोटे गैंग में ना बंटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। आए लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस नियमत को याद करो, उस नियमत को, उस इनाम को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया करते थे, आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की वजह से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत को डाल दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, आए लोगों तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए हो, आपस में एक दूसरे के भाई बन गए हो। और उस नेमत को भी याद करो तो कि तुम आपस में एक दूसरे से मुनाफरत की वजह से, एक दूसरे से नफरत करने की वजह से, एक दूसरे को कत्ल करने की वजह से, एक दूसरे से नफरत करने की वजह से तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे उससे भी बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तालीम दी है कि मेरे बंदो तुम आपस में एक दूसरे का भाई हो और एक दूसरे के साथ भाई बनकर रहा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जिस्म के मानंद है, एक जिस्म के मानंद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, ला युल्ज़िमुहु, कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के ऊपर जुल्म ना करे। जुल्म इस कदर खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों, जुल्म इस कदर खतरनाक बीमारी है कि मजलूम के दिल में जालिम के खिलाफ दुश्मन और अदावत पैदा हो जाती है, उससे नफरत पैदा हो जाती है। सहीह मुस्लिम की रिवायत है, हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को मुखातिब करके फरमाता है, आए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और तुम्हारे ऊपर भी जुल्म को हराम कर दिया है। बस तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादती ना करो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को ढील देता है, अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता है, लेकिन जालिम को जब पकड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से वो बचकर निकल नहीं सकते, उसके पकड़ से वो बच नहीं सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन के ऊपर जुल्म करे या कुछ और ज्यादती करे या उसकी बेइज्जती करे
تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے۔ اگر وہ کسی کو پر ظلم کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو پر ظلم کرے تو اسے چاہیے کہ آج ہی اسے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ اس کے پاس نہ دینار و درہم ہوں گے اور نہ ہی نیک اعمال ہوں گے اور نہ ہی نیک کام ہوں گے۔ تو جب جس کے اوپر وہ ظلم کرے گا، جس کی بے عزتی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، قیامت کے دن وہ لوگ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے میری بے عزتی کی، میں اس سے کچھ پا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو دینے کے لیے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے اور نہ ہی نیکیاں ہوں گی، تو ان تمام لوگوں کے برائیوں کو اس انسان کے اوپر، اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا جو دوسروں کے اوپر ظلم کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کے لیے اس کی تباہی اور بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کرے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آئے صحابیوں بتاؤ اتدرون مل مفلس، آئے صحابیوں بتاؤ کیا تم میں سے مفلس کون ہے؟ آئے صحابیوں کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو اور نہ ہی کوئی سامان ہو۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص مفلس ہے جو روز قیامت کے دن نماز، روزہ اور صدقات کو لے کر کے آئے گا، جبکہ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا خون گرایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائے گی، انہیں دے دی جائے گی، اور اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ جب اس کے اوپر نیکیاں نہیں ہوں گی، حالانکہ وہ نماز، روزہ اور صدقات کو لے کر آئے گا، لیکن دوسرے کے اوپر جو انہوں نے ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کا بے عزتی کی، کسی کے اوپر تہمت لگائے، جھوٹے الزام لگائے، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی تمام نیکیاں دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے اگر نیکیاں بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ دوسروں کو دینے کے لیے، ان لوگوں کو دینے کے لیے، قرضہ چکانے کے لیے اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العالمین سے وہ تمام بندے کہے گا، اے اللہ میرا قرض، میرا قرض، میرا قرض، اے اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میرا مال چھینا، میرے اوپر ظلم کیا، مجھے مارا پیٹا، اے اللہ میرا قرض، میرا قرض، میرا قرض۔ وہ تمام بندے جب پکارے گا اور کہے گا کہ میرا قرض ہو، تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے گناہوں کو لا کر اس شخص کے اوپر ڈال دے گا، اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، اور اسے پھر جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، اسے دوزخ کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو کہ ظلم اس قدر خطرناک چیز ہے کہ وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گی، لیکن اس کی نیکیاں ان کی کام نہیں آئیں گی، بلکہ ساری نیکیاں دوسرے لوگوں کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ دوسرے کو پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو ہمیں ان تمام خطرناک مہلک مرض سے ہمیں بچنا چاہیے، ان تمام خطرناک چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا، یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ہر طرح کی بلا و مصیبت سے حفاظت فرما، ظلم و زیادت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بغض و حسد اور کینے کپٹ کو
دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہے اس دنیا میں ایمان و عمل پر زندہ رہے، اسلام پر زندہ رہے، توحید پر زندہ رہے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔